Hi all, welcome back to one more session on quadratic equations. In the last session we were discussing about the methods of solving quadratic equation. We had three methods, that is factorization, completing the square, and the quadratic formula method, wherein we have finished or discussed how to solve a quadratic equation using factorization, that is using splitting the middle term. Now we will be going to the remaining two sections, that is completing the square and method number 3, that is quadratic formula. In this part, completing the square are not included, is not included in the syllabus sometimes, certain times. Like in that case you don't need to learn this in the exam point of view, but generally those who are serious of learning math in higher classes, especially with the concept of appearing for entrance examinations and all those stuff, you need to know completing the square method in detail, no doubt about it. So we will be discussing both in detail, and you can omit as in the case it may be when it comes to the board exams or other things, if required, if it is to be omitted. Okay, so we will discuss both of them. First let us go to the completing the square method. So method number 2, that is completing the square. Completing the square. Okay, let us consider a quadratic equation. X square plus 3x plus 2 is equal to 0. X square plus 3x plus 2 is equal to 0. So how can we solve this using factorization method? You know, we have like here in case when we compare a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 2. When in the factorization method we raise the product as 2 and like sum is equal to 3 and find the product of this and the factors of this and rewrite it, manipulate it, split the middle term. Now we are going to use the completing the square method. In this method we have certain step to be adopted in each and every question. It's all same for every question irrespective of what the question. One common method, we will take one common method. First step is make or convert the coefficient, I will say just write c, coefficient of x square as 1. Use for that you can use division. Okay, here in this case it is already 1, so this step is already attended. This step is already attended. Now second step, take the constant term to RHS, right hand side. So we will do that. X square plus 3x is equal to minus 2. So that is also done with. Next step, that is add, this is very important, adding b by 2a whole square on both sides. 3 steps irrespective of the question. So we will take this as the third step. Let us do that. What is b by 2a? b is 3. 3 by 2 times a, what is a? 1 whole square. This is to be added on both sides. X square plus 3x plus 3 by 2 whole square is equal to minus 2 plus 3 by 2 whole square. Adding b by 2a on both sides. This will be equal to, you don't need to look into blindfoldly. You can factorization also, we just wrote it like mechanically, right? Here also you just blindfoldly write it as whole square. It will be a whole square. What whole square? Write the first term. What is second term? Plus 3 by 2. Let us expand this and see. X square a plus b whole square 2 into അങ്ങനെ expand ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നേക്കും, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2x into 3 by 2, so 3x 3 by 2 whole square. This is equal to minus 2 plus ഇതിൻ്റെ numerical value കാണാം, minus 2 plus 9 by 4. So this is x plus 3 by 2 whole square is equal to, this will be 8, 9,
1 by 4. What is the next step? That is, we know that like x square is equal to 9 ആണെങ്കിൽ x is equal to plus or minus root 9. x square is equal to c. x is equal to plus or minus root c. c ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എടുത്തു. So x plus 3 by 2 is equal to plus or minus root of 1 by 4. So ഇതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇതെടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 3 by 2 is equal to plus or minus 1 by 2. There are two cases. എന്താണ് കേസ്? ഫസ്റ്റ് കേസ് എക്സ് പ്ലസ് 3 by 2 equal to 1 by 2. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ? രണ്ടാമത്തെ കേസ് എക്സ് പ്ലസ് 3 by 2 is equal to minus 1 by 2. So x is equal to 1 by 2 minus 3 by 2 minus 2 by 2 minus 1. x is equal to minus 1 by 2 plus 3 by 2. So okay, minus 1, oh sorry, minus ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, minus 3 by 2, that is equal to minus 4 by 2, that is equal to minus 2. So therefore x is equal to minus 1 at minus 2, two values. So I repeat, the methods are, first step is what? Make the coefficient of x square as 1. For that you can use division, dividing by what, that we will think later. Second step, take the constant term to the RHS. Third term, adding what? b by 2a, b by 2a whole square on both sides, LHS as well as RHS. Then when you look into it, nothing is there. Take the first term, the third term, put a whole square directly, because it is already a square completed on its own. അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം. Okay, so let us do one question from the worksheet. Completing the square. This is factorization, completing the square. Let us take one question here. One more example, that is question number 4.3 classwork, question number 1. We are doing it as a example here. What does the question says? Complete the square. Solve the quadratic equation 2x square plus 5x by the method of completing the square method. Completing the square method. Okay. What is the equation here? The equation is, we will write down the question. Equation is 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0, and equal to 0 is missing here. I am writing that equal to 0. Equal to 0. We will be using completing the square. What was the first method? First step. The first step was what? Making the coefficient of x square is to be made. Coefficient of x square is to be made as 1 using what? Division. Dividing by what? How can I make the coefficient of this by using division? We will divide throughout by 2. So we will see what happens. X square minus 5 by 2x plus 3 by 2 equal to 0. That means dividing throughout by 2. 2x square by 2, that is x square. 5 by 2, 3 by 2 equal to 0. Then the next step, what is the next step? Taking the constant term to the RHS. What happens? X square minus 5 by 2x is equal to minus 3 by 2. That step is also. Now we have to do one thing. What was the third step that we were referred? We had adding something, adding what? B by 2a whole square on. In order to that, we have to write AB. So whenever you get a question, don't do like this directly. First what? We have to write something. What are they? ABC is to be written without fail in every question when you start with. All methods,
irrespective of the method. So a plus a is equal to 2, b is equal to minus 5, not 5. So adding, we will write adding what? B by 2a whole square. This should be written on both sides. What is b by 2a? That is minus 5 by 2 into 2 whole square on both sides. So we are adding x square minus 5 by 2x plus minus 5 by 4 whole square is added on both the sides. The step is taken adding both sides. Minus 5 by 4 whole square. You know what is the common error made in the step? The common error made in the step is we will forget to add on one side. We will add only here. We will forget to add. See how many of you are going to make a mistake when you are doing it. Wait and see. Okay. So let us continue. So now then next step is blind. X first term, the last term, minus 5 by 4 whole square. Take it will be an a minus b or a plus b whole square on its own. I repeat that word, on its own. You take the first term and the last term, minus 3 by 2 plus numerical value 25 by 16. The next, this is equal to 16 is LCM, 8 to 8, 8 3 is minus 24 plus 25. So this is equal to 1 divided by 16. So x minus 5 by 4 whole square is equal to 1 by 16. Therefore, what is x minus 5 by 4? That is equal to plus or minus root of 1 by 16. So x minus 5 by 4 is equal to plus or minus 1 by 4. Root of 1 by 16 means 1 by 4. Now there are two cases. Case 1. X minus 5 by 4 is equal to plus 1 by 4. X is equal to 1 by 4 plus 5 by 4. 6 by 4 or it is equal to 3 by 2. Next case, x minus 5 by 4 is equal to minus 1 by 4. X is equal to minus 1 by 4 plus 5 by 4, that is equal to 4 by 4 equal to 1. Therefore, you conclude x is equal to 3 by 2 comma 1. Two solutions. Let us continue with more questions of the worksheet, or you can do it as example or a real solution, whatever it may be, real question. Continue. Let us take one more question. We will go for question number 3. What is question number 3? Question number 3. Solve the equation 5x square minus 6x minus 2 equal to 0 by completing the square. Here, when you get this question, as I told already, what is the first thing? You write 5a is equal to 5, b is equal to minus 6, c is equal to minus 2. What is the first step? What is the first step? What is the first step? First step is what? Dividing throughout by what? 5. Why 5? We have to make the coefficient of x square as 1. So x square minus 6 by 5x minus 2 by 5 is equal to 0. Then next step we will take to the RHS is equal to 2 by 5. First step is over, second step is also over. Now what is the third step? Third step is important. Adding what? Adding b by 2a whole square on both sides. On both sides we will be adding b by, I will show it here itself, b by 2a whole square on both sides. What is b by 2a? b is minus 6, 2 into a is 5. So that is, what is that? Minus 6 by 10 whole square. That is to be added on both sides. So x square minus 6 by 5x plus minus 6 by 10 whole square is equal to 2 by 5 plus minus 6 by 10 whole square. This is x minus 6 by 10 whole square on its own. That is what I said. X is equal to 2 by 5 plus 36 by 100. That is numerical value. 100.
5 will go at the 20 plus 36. So ഒന്നുകൂടി നോക്കാം 36 100 100 so LCM is 100, 5 will go 20, 40, 36, that is equal to 76 by 100. X minus 6 by 10 whole square is equal to 76 by 100, or x minus 6 by 10 is equal to root of 76 by 100. That is equal to ഈ 76 എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം 4 into 4 will go one time 19 അല്ലേ divided by 100. So this is equal to 2 root 19 divided by 10, or 19 by, that is equal to root of 19 by 5. We will put two values, one is plus or minus. So we will get two values plus or minus. Next I repeat, x minus 6 by 10 whole square is 76. So x minus 6 is plus or minus root of 76 by, that is 2 is 4 into 19, 2 പുറത്തെടുത്തു 99 അല്ല 19. So x minus 6 by 10 is equal to plus root 19 by 5, x is equal to root 19 by 5 plus 6 by 10. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 10 നിർത്താം കാരണം കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടും. or x is equal to അടുത്ത കേസ് x minus 6 by 10 is equal to minus root 19 by 5 ആണ്. അതെന്ത് കിട്ടും x is equal to minus root 19 by 5 plus 6 by 10. രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ LCM എടുത്ത് എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ. നാലാമത്തെ എടുക്കേണ്ട, അഞ്ചാമത്തത് എടുക്കാം. അവിടെ ഒരു റൂട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. 4x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 root 3x plus 3 is equal to 0. Completing the square method. A എന്താണ്? A is equal to 4, B is equal to 4 root 3 and C is equal to 3. First we take the equation, എന്താ ചെയ്യുക, ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. plus 3 equal to 0. Okay. ഇനി dividing throughout by 4. What do you get? x square plus 4 root 3, അതായത് മൊത്തം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 4ഉം 4ഉം പോവും, ഇവിടെ 4ഉം 4ഉം പോവും. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് 3x plus 3 by 4 equal to 0. ഇനി taking the constant term to RHS, x square plus root 3x is equal to minus 3 by 4. Then what is the next step? Adding b by 2a whole square on both sides. What is b by 2a? b by 2a, that is equal to 4 root 3 divided by 2 into 4, that is root 3 by 2 whole square. Root 3 by 2 whole square on both sides. X square plus root 3x plus root 3 by 2 whole square minus 3 by 4 plus root 3 by 2 whole square. X square plus root 3x. So now what is this? Nothing. We have to directly write what? X plus root 3 by 2 whole square is equal to minus 3 by 4 plus 3 by 4. 3 by 4. ഇതെന്തായി ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? x plus root 3 by 2 whole square is equal to 0. എന്തിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യപ്പം? x plus root 3 by 2 whole square എന്തിനെങ്കിലും x square is equal to 0 ആണെങ്കിൽ x എത്രയാണ്?
എന്തിൻ്റെയോ സ്ക്വയർ 0, അപ്പോൾ അത് 0 ഉണ്ട്. എക്സ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് 3/2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് 3/2. അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ? എന്താണ് അതിൻ്റെ കഥ? ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ പകർത്തി എഴുതാം. 4x² പ്ലസ് 4 റൂട്ട് 3x പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നല്ലേ? പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതിനൊന്നും ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ 2x പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് സാധനം. ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് വീണത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണെങ്കിൽ 2x പ്ലസ് റൂട്ട് 3 0 ആയിരിക്കും. എക്സ് എന്താണ്? മൈനസ് റൂട്ട് 3/2. ഇതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അതായത് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിനെ കണ്ടു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര രണ്ട് കിട്ടി. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പോരുമ്പോഴും അതേ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ആൻസർ. ബട്ട് വാട്ട് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ദ നോസ് ലൈക്ക് ഇതിൽ തിരിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ മെത്തേഡ് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിൽ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ABC പറഞ്ഞു ഇത്. പക്ഷേ എന്താ അതിൽ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിൽ. ഏതാണ് ആ ഹോൾ സ്ക്വയർ? 2x പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കിട്ടി. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ണിൽ തന്നെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യും. A, B and C ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് x², ദാറ്റ് ഇസ് എനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ ആഡ് ചെയ്യുക? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമിന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അതിനുശേഷം ആഡിങ് b/2a ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, b/2a ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടി ആൻഡ് വി കംപ്ലീറ്റ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഭാഗം 0 ആയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് 0 ആയത്? അങ്ങനെ 0 ആണ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തോ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓൾറെഡി, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം 0 ആയത്. സോ എന്തിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ 0 ആയി, അതുകൊണ്ട് അതും 0. എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ 0. ദർഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഈ വാല്യൂയും 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും 0 ആയത്. സോ വി സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ഫ്രം ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. We have a lot of homeworks and other thing. Now method, next method. We'll go for next method. What is the next method? Method 3. Solving quadratic equation. Solving. Right, QE in the quadratic equation. Method is using quadratic formula. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമുലയുടെ ഇവല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചോ എങ്ങനെ, അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് സമയം കുറവാണ്. കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. അറ്റ് ഫ്രീ ടൈം, അറ്റ് ലൈക്ക് റിവിഷൻ ടൈം എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം ആ സാഹചര്യത്തിൽ. ഓക്കെ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല. ദറ്റ് ഈസ്, ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ax² പ്ലസ് bx പ്ലസ് c ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ ശ്രമിച്ചുകൂടെ? കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? എനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെന്താ? സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ c/a ഉണ്ടാവും, അതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ? എന്നിട്ട് b/2a ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. ആ കിട്ടുന്നത് മറ്റൊന്നായിരിക്കില്ല, ഇതായിരിക്കും. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b² മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a, നോൺ ആസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല. ഈ ഫോമുല നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുന്ന അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആസ് ദ വേ യു റിമെമ്പർ യുവർ നെയിം. ദിവസം രാവിലെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണോ പേര് ഓർക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ. എന്നാലും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ഹിയർ അതേഴ്സ് കോളിങ് അസ്. അതുപോലെ അത്ര രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കണം. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു പെട്ടിയും തരുന്ന ഒരു ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്, എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നോളാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഹാൻഡിൽ ഫോർ ദാറ്റ്. ക്യാരി ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ. I mean, what is the formula? Minus b plus or minus root of b² minus 4ac divided by 2a. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? നത്തിങ് ബട്ട് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്ക്വയർ, ദിസ് പാർട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ കം ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഓക്കെ, സോ ലീവ് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോമുല. സോ വി വിൽ ഡു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഇതിൽ ഒരു തെറ്റ് വരുന്നത് ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്കും കൂടി പറയാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക, പലരും എഴുതുന്നത് കാണാം. ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഇല്ല. എന്താണ്? മൊത്തമായിട്ടാണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b² മൈനസ് 4ac ബൈ 2a. ഇതല്ല. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us ഡു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ചോദ്യം x² പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 2. സോ വി ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ്. നൗ ലെറ്റ് us go for what?
we will go for quadratic formula. A is equal to 1, B is equal to 3 and C is equal to 2. The quadratic formula is equal to x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. So x is equal to minus 3 substitute idili substitute plus or minus root of b square 3 square minus 4 into 1 into 2 divided by 2 into 1. This is equal to അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടി ഞാൻ വരുത്തും. അത് ചോദ്യം വലുതാവുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. റൂട്ട് ഓഫ് 9 minus 8 divided by 2. This is equal to minus 3 plus or minus root of 1 അതത്ര 1 തന്നെ by 2. root of 1 അത് 1 തന്നെ. So this is equal to minus 4 രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ വാല്യൂ minus 3 പ്ലസ് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എടുത്ത് പ്ലസ് എടുത്തു. അടുത്ത എന്താ minus 3 minus 1 by 2. So this is equal to minus 2 by 2 minus 1. ഇതെന്താ minus 4 by 2 minus 2. So the two values are x is equal to minus 1, x is equal to minus 2. Let us do one more question. For that we will take a question from the worksheet. ചോദ്യം എ ആയിക്കോട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണ്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഐ വിൽ റീഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. In each of the following, determine whether the quadratic equation has real solution and if so find the root. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. In each of the following find the roots എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എടുക്കാം. 4.4 ക്ലാസ് വർക്കിൽ 1A. ഓക്കെ, 3x square plus 2 root 5x minus 5 is equal to 0. ഇതിൽ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം. ഇതിപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. മറ്റൊരു ചോദ്യം എടുക്കാം. ഇതായിട്ടില്ല, ഇതെടുക്കാം. കാരണം അതിന് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കും കൂടി അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരാം. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു പകുതി ഭാഗം പറയാതെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയില്ല നമ്മൾ നോക്കി. നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് എടുക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാക്കാം, സി ആക്കാം. എക്ക് പകരം ഇത് സി ആക്കി. 3x square plus 2x minus 1 equal to 0. ഓക്കെ, എ എന്താണ്? എ is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to minus 1. സോ ആദ്യം ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തും. എന്താണ് ആ മാറ്റം നോക്കാം. മറ്റൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കും. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എത്രയാണ് അത് നോക്കാം. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് 3, സി എത്രയാണ് മൈനസ് 1. സോ 4 ദെൻ പ്ലസ് 12 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മൈനസ് 2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് root of 16 divided by 2 into 3 minus 2 plus or minus 4 divided by 6. ആദ്യത്തെ വാല്യൂ minus 2 plus 4 divided by 6. അടുത്ത വാല്യൂ minus 2 minus 4 by 6. ആദ്യം പ്ലസ് എടുത്തു, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് എടുത്തു. So this is equal to 2 by 6 and minus 6 by 6. That is equal to 1 by 3 comma minus 1. രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 3 ആൻഡ് അതർ വാല്യൂ ഇസ് മൈനസ് 1. രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി. ഒരു ചോദ്യം കൂടി എടുക്കാം നമുക്ക്. ഡി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡി
അതായത് 4.4-നകത്ത് 1d റൂട്ട് 3x സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 2x 2 റൂട്ട് 2x മൈനസ് 2 റൂട്ട് 3 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എ ബി സി? A is equal to root 3, B is equal to minus 2 root 2 and C is equal to minus 2 root 3. X is equal to minus B plus or minus root of B square minus 4AC divided by 2A. ഇനി നമ്മൾ B square minus 4AC കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്താണത്? Be careful. Minus 2 root 2 whole square minus 4 into a root 3 into minus 2 root 3, that is equal to 4 2's 8 minus minus of minus plus 4 into 2 8 3 root 3 into root 3 ഒരു 3, that is equal to 8 plus 24, that is equal to 32. Okay, 4 2's 8 3's 24, 24 plus 8 32, that is equal to വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം 16 into 2. So this is equal to minus b. ബിക്ക് മൈനസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി, ഇവിടെ ഒരു മൈനസും കൂടി ഉണ്ട്. ബി കെയർഫുൾ, ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ തെറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണത്. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 2 റൂട്ട് 2 plus or minus root of 32 divided by 2 into minus 2 into root 3, that is equal to minus of minus plus 2 root 2 plus or minus root of 32 ആണ്. root of 32 എന്ന് പറയുന്നത് root of 16 into 2, that is equal to 4 root 2. 4 root 2 divided by 2 root 3, that is equal to ആദ്യത്തെ കേസ് case 1. 2 cases are there, case 1 and case 2. ആദ്യത്തത് 2 root 2 plus 4 root 2 divided by 2 root 3. രണ്ടാമത്തെ കേസ് 2 root 2 minus 4 root 2 divided by 2 root 3. 2 4 6 6 root 2 divided by 2 root 3. ഓക്കെ, ഇതിൽ 6 എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അതിന് 2 will go 3 times, 3 into root 2 by root 3. ഈ root 3യും ക്യാൻസൽ ആവില്ലേ? അത്ര മുകളിൽ റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 6. ഇവിടെ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 2 സംശയമുണ്ടോ? എനി വൺ ഹാവ് ഡൗട്ട്? 2 റൂട്ട് 2 മൈനസ് 4 റൂട്ട് 2, രണ്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 4 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2x മൈനസ് 2x മൈനസ് 4x, ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് 2 ഉണ്ട്, അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബൈ 2 റൂട്ട് 3, 2 ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മൈനസ് റൂട്ട് 2 ബൈ റൂട്ട് 3 ഓർ മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട്, ഏത് രീതിയിൽ വേണം എഴുതാം. ഇത് എഴുതുന്ന റാഷണലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാം. ഹിയർ ഇറ്റ് വൺ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 6 ആൻഡ് ദ അതർ വാല്യൂ ഇസ് മൈനസ് റൂട്ട് 2 ബൈ റൂട്ട് 3. എങ്ങനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാം? റൂട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെ? റൂട്ട് 3നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 റൂട്ട് 6 ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര? 3 ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്താം, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിൽ നിർത്താവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് സീൻ, വി ഹാവ് ടു ഡു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഒരു ചോദ്യം എടുക്കാം, ഒന്നും കൂടി ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x. ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുന്നു. മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 മാറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പരിചയം. a is equal to 2, b is equal to 5, c is equal to minus 5.
x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. We will find b square minus 4ac, that is 5 square minus 4 into 2 into minus 5. പെട്ടെന്ന് എഴുതി ഒന്ന് അത് ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതി 25 പ്ലസ് 4 5 20 to 40 അല്ലേ 4 to ഓക്കെ 5 40, that is equal to 65. So this is equal to minus 5 plus or minus root of 65 divided by 2 into 2, that is equal to minus 5 plus or minus root 65. Root 65 a rational number by 4, that is equal to minus 5 plus root 65 plus root 65 divided by 4. അടുത്ത വാല്യൂ minus 5 minus root 65 by 4. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ. റൂട്ട്സിൻ്റെ നേച്ചർ അത് ഒരേ തന്നെയാവോ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവോ, ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആവോ, ഇമാജിനറി നമ്പർ ആവോ ഒന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് us consider quadratic ax square plus bx plus c equal to 0. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡ് ബൈ 2a. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, മൈനസ് 3 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്, ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നു, എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട്, സ്ക്വയർ റൂട്ട്, നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈനസ് 30 റൂട്ട് 36, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 6. അത് എഴുതണ്ടാരും, അതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ, ഇതൊരിക്കലും ഒരു എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുവപ്പിൽ എഴുതുന്നത്, നോട്ട് റിയൽ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിയൽ നമ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ്, തൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി നമ്പർ. റിയൽ അല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇമാജിനറി. ബിക്കമിങ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക, നോട്ട് റിയൽ, ഇമാജിനറി അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇമാജിനറി നമ്പർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. നോക്കാം. ലെറ്റ് us consider the quadratic equation. ഇതിൽ 3 കേസ് വരുന്നുണ്ട്. കേസ് 1 വി കോൾ, ആദ്യം നമ്മളെന്താ, ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ആണ് ഇതിലെ വില്ലൻ. ഈ വില്ലനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. ഈ വില്ലനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ്, വിച്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഡി എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട്, ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac. ഈ ഫോർമുലയിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡ് ബൈ 2a. ഇതങ്ങ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0. എ ബി സി അറിയാലോ. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4, സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac നോക്കാം. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 4, 16 മൈനസ് 16. ഭംഗിയായിട്ട് അത് 0 കിട്ടി. സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്ത് കിട്ടും? സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 4, അപ്പോൾ 4 ഇതിലേക്കാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എന്ന് കിട്ടി 0 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ബൈ 2. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0 ആണ്, എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും 2. ദാറ്റ് മീൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ഒരൊറ്റ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ അല്ല. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് അടുത്ത വാല്യൂ ഓൾസോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. അടുത്ത വെവ്വേറെ വാല്യൂ അല്ല, രണ്ട് റൂട്ട്സും ഈക്വൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ. ഓർത്ത് വെക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കേസ്, ഇഫ്
b square minus 4ac is equal to 0, roots are real and equal. രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം. If b square minus 4ac is positive greater than 0, ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. b square minus 4 ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക. ഇതാണ് കേസ്. ഇതാണ് b square minus 4ac is greater than 0. എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. x square plus 2x plus minus 3 equal to 0. b square minus 4ac എന്താണ്? 2 square minus 4 into 1 into minus 3 that is equal to 4 plus 12 that is equal to 16. So x is equal to plus or minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a, that is equal to minus 2 plus or minus root of 16 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ -2 പ്ലസ് ഓർ -4 ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ കിട്ടും. ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഏതാ? -6/2 -3. അടുത്തത് എന്താ? 2/3 2/2 രണ്ട് വ്യത്യസ്ത, ദാറ്റ് ഈസ് 1 -3, 1 രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ബി കെയർഫുൾ. when b square minus 4ac is greater than 0, roots are real and രണ്ട് വ്യത്യസ്തം കിട്ടും, distinct. Roots are real and distinct. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ട്. b square minus 4ac is less than 0. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ. b square minus 4ac ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1. ഇത് എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നു? അതായത് ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ, അത് കൂടുതൽ പരിചയമാണ്. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. b square minus 4ac, 1 square minus 4 into 1 into 1, that is 1 minus 4 minus 3 less than 0. b square minus 4ac less than 0. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? -1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് -3 ഡിവൈഡ് ബൈ 2. എന്താണ് ഈ -3? ഡേഞ്ചർ. എന്താണിത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ. അപ്പം എന്തുണ്ടാവും? റൂട്ട്സ് ആർ നോട്ട് റിയൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം b square minus 4ac is less than 0, no real roots. Okay, no real roots. വർക്ക്ഷീറ്റിനകത്ത് ഇത് കൃത്യമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഇഫ് b square minus 4ac is equal to 0 ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ്, ആൻഡ് b square minus 4ac ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ നോ റിയൽ റൂട്ട്സ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇതാ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, b square minus 4ac ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് റിയൽ. രണ്ടാമത്തെ കേസ് b square minus 4ac is greater than 0, റൂട്ട്സ് ആർ എന്തായിരിക്കും? റൂട്ട്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് റിയൽ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസും കൂടി b square minus 4, അതായത് എഴുതിയത് b square minus 4ac greater than 0, roots are real and distinct, and b square minus 4ac less than 0, no real roots. ഒന്നും കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതാം. b square minus 4ac equal to 0, ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് മാത്രമല്ല അത് റിയൽ ആയിരിക്കും. b square minus 4ac greater than 0, real and distinct, and b square minus 4ac less than 0, no real roots. Okay, this is the conclusion. After this we will do the remaining questions.